هذا أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه سلم تسليما كثيرا وبعد. Ya silakan, siapa yang baca? Qala an-nadhim rahimallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi al-mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsudul badha biwa'din munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bani mu'ti wa huwa bisabkin ha'izun tafdina mustawjibun sana'iyal jamina wallahu yaqdi bihi batin wafirah li wa lahu fi darajatil akhirah. كلامنا لفظ مفيد كاستكم وسمنا فئل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعل والنون أقبلنا فئل ينجلي سواهما الحرف كالوفي ولو فئل مضارع يعني لم كيشم وما ذي الأفعال بالتامز وزن بالنون في الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكون النون محل فيه هو اسم النحو وحيها والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الودعي في اسم جئتنا والمعنى في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسنا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كعد وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارع إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أي سكنا ومنه ذوفة وذو كس وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع والنسب على الإعراب لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجري كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم نصبا فتحا وجر كسر كذكر الله عبده يسر والجيم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو نصبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبان والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حام كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يدور وقصها من نقصهن أشهر وشهد ذا الإراب أن يضفنا لليك جاء أخو أبيك ذا اعتلا بالألف فعل مثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك الثاني والثاني كابنين وابنتين يديان وتخلف في جميعها الألف جار ونسا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيد وانصب سالم جميع عامر ومذيب وشبه ذين وبه 20 وبابه ألحق والأهلون أولو علمون عينيون وأرادون شذا وسنون وبابه ومتحين قدر ذا الباب وهو عنق من يطارد ونون مجوع وما به السحق فافتح وقل من بكسه نطق ونون مثنية والملحق به بعسي ذاك استعماله فانتبه وما بتا وآلف قد جميع يسر في الجر وفي الناس معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذيعة فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتاة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف واجعل للنحو يفعلني النور رفعا وتدعينا وتسألون وحذفها للجزم والنسب سيما كلم تكون لتروم مذمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكي مكارما فالأول إعراب في قدر جميعه وهو الذي قد قصر وثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه وكذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف فيه غير الجزم وأبدي النسم ما كيد ينمي ورفع فيه من بوحد الجزم ثلاثهن تقضي حكما لازما نكرات قابل المؤثر أو واكب موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم بذي وهند وابن والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضورك أنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والمثاله ما مالك وكل مضمر له البناء يجب لفظ مجرور كلفظ منوسب للرفع والنسب وجرنا صلاح كعرف بنا فإننا لنا المنح وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلما ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وفعل ثابت تشهر
وذو ارتفاع وانفصال أنا هو أنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال دعينا إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو يرسلها أسلنيه وما أشباهه في كنته الخلف تما كذا خلتانيه واتصال أختار خير اختار انفصال وقدم الأخص في اتصال وقدما ما مشيت في انتصال وفي اتحاد رتبة الزنفسة وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبل ينسي مع الفعل تزم نون وقاية وليس قد ندم وليتني فشا وليتنا دار ومع على كسوة مخيرا في الباكيات واضطرارا خفف مني وعني بعد من قد سلف وفي لدني قلب في قدني وقدني الحذف أيضا قد يفي اسم يعين المسمى مطلق علامه كجعفر وخينق وقرن وعدد ولهك وشتق من وهيلة وواشك واسما وأتى وكنية ولقب وآخر دائن سواه صاحبا وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي رادف ومنه منقول كفد وآتت وذو ذجل كسعان وأودد وجملة وما بمات ركب ذئن بغير واهي تم عربا والشعر في العالم ذو الإضافة كعبد شمس وأبي كحافة ووضع لبعد الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام من ذاك أم عداد الأقربين وهكذا ثعالة للثعلب ومثله برة المبرة كذا فجر علم الفجرة بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذي تعالى أنثى تسير وذاني تاني للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين قطوطع وبأولى أشر الجمع المطلق والمد أولى وذا البعد انتقى بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أو هنا أشد إلى دان المكان وبه الكاف صلة في البعد أو بثمف أو هن أو بهنالك انتقا أو هن موصول الأسماء الذي الأنثى التي ولا إذا ما ثني لا تثبتي بل ما تليه أوليه العلامة والنون إن تشد فلا ملامة والنون بذن وتن شديدا أيضا وتعبد بذاك كسلا جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفع النطق بالتي ولا التي قد جمع واللائك الذين زن وقع ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عنطين شهير وكالتي أيضا لديهم ذات وماضيا التي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلقى في الكلام وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائك مشتملة وجملة أو الشبه الذي وصل به كمن عند لفظ كفل وصفة صريحة صلة ال وكانوها بمعرب الأفعال قال أي كما وعلمت ما لم تضف وصد وسها ضمير انحذف وبعدهم أرى مطلقا وفي ذا الحذف أيضا ذا الحذف أين غير أين يكتفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل والحذف نزل وأبى أن يختزل وإن صالح الباقي إن صالح الباقي لوصل المكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كما نجو يهب كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قد بعد أمر من قضاء كذا الذي جرى بما الموصول جر كمر بالذي مرت فهو بر الحرف تعريف أو اللام فقط فنمت عرفت في قل فيه نمت وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي ولتيران كبنات الأوبري كذا وتبت النفس يقيس ساري وبعد الأعلم عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا الفضل والحارث والنعمان كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان وقد يصير عالما بالغلبة مضاف أو مصحوب العقبة وحذف الذا إن تنادي أو تضيف وحذف الذي إن تنادي أو تضيف أوجب في خيره ما قد تنحذف مبتدأ زيد وعذر خبر
mubtada'un zaidun wa adirun khabar in qulta zaidun adirun mani tadar wa awwalun mubtada'un wa thani fa'ilun ihna fi fa'ilunagna ya. Fa'ilunagna ya. Fa'ilunagna fi asalin dani wakis ifhamin nafyu wa qad wakis ifhaminin nafyu wa qad wakis ifhaminin nafyu wa qad yajuzu nahu faizun ulur rasyad wasani mubtadan dul wasi khabar wazal wasu khabar infisi wal ifradi tibqan istaqar infisi wal ifradi tibqan istaqar warafu mubtadan bil ibtida kata warafa'u mubtadan bil ibtida kadza karafu khabarin bil mubtada terus wal khabarul juz'ul mutimmu faidah kallahu barun wal ayati syahidah mufradun yati wa yati jumlah hawiyatan makna siqat makna alladhi siqat lah wal mufradul jamidu farighun wa in takun mufradan wa in takun iyahu oh iya betul wa in takun iyahu makna niktafa ketinggalan wa in takun iyahu makna niktafa fiha kanut killahu hasbi wa kafa ya terus wal mufradul jamidu farighun wa in yushtaqu biha yushtaqafa huwa yushtaqu fahwa dhu dhamirin mustaqin wa abrizanhu mutlaqan haitsu ta'ala ma laysa ma'nahu lahu muhassala fa akhbaru bi tarfin aw bi harfi jar nawina ma'na ka'inin aw istaqar wa la yakunu ismu zamanin khabara wa la yakunu ismu zamani khabara wa in tufid an jusatin wa in yufid fa akhbira wa la yujuzul ibtida bin nakirah ma lam tufid ka inda zaidin namirah wa hal fatan fikum fa makhillun lana wa rajulun minal kirami indana wa raghbatun fil khairi khairun wa amal min dirin yazinu falyuqas ma lam yuqal ma lam yuqal fa akhbaru wal aslu fil khabari tu'akhara wa jawazu taqdima ila darara ya belum lancarkan lagi ya belum lancar masih antum sebutkan musawwih min musawwihat maji'i al-mubtada nakirah antaqaddama alaihi khabar ya terus didahului antaqaddama alaihi al-khabar antaqaddama alaihi istifham khabar ini maksud apa di sini dzaraf wa jar dzaraf majrur dan juga apa jumlah ya terus antaqaddama alaiha istifham ya antaqaddam alaiha istifham antaqaddama alaiha nafyu ya san antusaf antudhaf an mahsuran antakuna mahsurah terus syubahnya ayakuna syartan ya apa ayakuna syartan terus ayakuna jawaban antakuna jawaban terus siapa yang bisa menyebutkan seluruhnya 24 ya apa ya al-awwal an yataqaddama al-khabaru 'alayha wa huwa shibul jumlah aw al-jumlah huwa shibul ahsan tsani an tusaf salis an takuna amilatan rabi' an yataqaddamu istifham
Ya. أو Khamis. نفي. الخامس أن يتقدم نفي. Ya. Sadis. السادس أن تكون مضافة. Takun mudhaf. Sabi'. أن يكون شرطا. Ya. Thamin. أن تكون جوابا. Ya. Tasi'. أن تكون عامة. Aman. Ashir. أن يقصد بها التنويع Ya. Al-hadi ashar. في سياق الدعاء. Ya. Thani ashar. 12. في سياق الدعاء أن تكون محصورة. Udah belum ini? Belum. 13. Thalith ashar. أن تكون أن تكون قبلها فاء الجزاء. An takuna qablaha فاء الجزاء. fa'ul jaza. Terus أن تقع بعد لولا. antaqam ba'da laula. أن تقع بعد كم الخبرية. Ya. Baru berapa nih? Hah? Baru berapa tadi? Ada 15. Hilang jejaknya terus. Masih? أن يعطف على موصوف. An ya'tuf ala mawsuf. Ya. أن يكون خلفا من موصوف. Khalafan min mawsuf. Ya. Ya. أن يعطف على معرفة. An ya'tuf ala ma'rifah. San. Terus? أن يقع قبل لام الابتداء. Ya. An taqa' qabla lam al-ibtida' ya. فيه معنى التعجب. Iya. Terus? Yang fi mana tajub disebutkan enggak oleh Ibnu Aqil? Enggak ya? Sebutin juga oleh Ibnu Aqil. Terus masih? Habis. Ya, di sini ada diagramnya tuh. Anda tinggal baca itu ada 24 tempat. Ya, cukup Subhanallah. Kemudian yang belum depan. Wal aslu fil akhbari an tuakhara. Setelah saya bahasan musawwiqat yang mana inti dari musawwiqat yang begitu banyak jumlahnya itu kembali kepada dua hal saja. Umum dan khusus. Ya, umum dan khusus. Keumuman dan kekhususan itu kembalinya ke situ. Ya. Umum dan khusus. Ya, silakan di i'rab wal aslu fil akhbari an tuakhara wa jawazu taqdima illa darara. Wal aslu Ya. wa istinafiyah. Ya, istinafiyah al aslu Al aslu mubtada'un fil akhbari jar wa majrurun salik. bil asl. Ya, an tuakhara. An tuakhara. An masdariyah Ya. tuakhara fi'lun mudhari'un. Ya. Fi'lun mudhari' mansubun Mughayyaru مغير الصيغة mansub. منسوب على الفتح Ya, terus لدخول المصدرية عليه wa naibu fa'ilih ونائب فاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي ya'ud ila يعود إلى أخبار akhbar, jamak tadi khabar. وأن وما دخلت عليه في تأويل المصدر Ya. Sebagai في محل رفع خبر khabar. Wa jawazu at-taqdima. وجوزوا فعل وفاعل Ya. التقديم مفعول به Ya. لجوزوا إذ إذ ظرف زمان mabni ala مبني على السكون fi mahalli في محل في بين نصب nasbin. Amilnya mana? Amilnya id yang membuat dia nasab apa? Fi'il itu jawaza. Jawazu. Dan id mudhaf. Kemudian la darara لا حرف النفي nafiyah lil jins. Darara ضرر اسم لا isim la nafiyah lil jins. Terus man mab مبني على الفتح fi mahalli في محل nasbin. Nasbin mahalnya. في محل نسب Mana aina khabaru la nafiyah lil jins? Khabarnya mana? والخبر محذوف Taqdiruhu موجود ya mawjud والجملة ataupun hasil. Terus wal jumlah
والجملة من لا واسمها وخبرها Ya. في محل جر مضاف إليه. Mudhaf ilaih. Ya, kemudian setelahnya ya diangkat, sebutkan suar gambaran didahulukannya khabar dari mubtada. Ada berapa gambaran yang disebutkan oleh Ibnu Aqil? Coba sebutkan contohnya. Yang pertama, khabar mufrad mendahului mubtadanya. Contohnya apa? Khabar mufrad mendahului mubtadanya. Contohnya apa? Apa? Qaimun Zaidun. Terus khabar jumlah mendahului mubtadanya. Contohnya apa? Apa? Qad sakilat ummuhu Qad sakilat ummuhu ma kunta wahidah. Wa bata muntashiban fi burtunil asad. Kemudian yang mendahulunya khabar jumlah ismiyah apa? Ila Malik. Apa? Yang mudah aja, enggak sir enggak apa-apa. Abuhu muntaliqun Zaidun. Kemudian khabar jar majrur yang mendahului contohnya apa? Fiddari Zaidun. Kemudian dzaraf contohnya? Indi Zaidun. Indi Zaidun. Yang ragu. Bagaimana setelahnya? Mazhabnya orang-orang Kufah terkait didahulukannya khabar dan mubtada bagaimana? Mazhabnya orang Kufah. Boleh apa enggak? Orang Kufah tidak membolehkan. Tidak membolehkan. Ya. Tapi di sini yang zahir dari ucapannya syarih yang membolehkan kalau khabarnya apa? Bentuknya tidak diperbolehkan secara zahir dari penjelasan asy-syarih. Ketika apa? Khabarnya bentuknya apa? Bentuknya syibh jumlah, dzaraf atau jar majrur. Meskipun yang lain mengatakan seperti Muhammad Muhyiddin, ya tetap berpendapat bahwasanya orang Kufah berpendapat tidak boleh didahulukan. Kalau ada yang kesannya di situ dzaraf atau jar majrur, ya sebagai khabar yang didahulukan, maka dijadikan dia sebagai amilnya. Kemudian mubtadanya dijadikan sebagai fa'il. Coba tadi sebutkan syahid dari ucapan penyair dari didahulukannya khabar, ya, khabar berupa jumlah fi'liyah dari mubtadanya, ya. Apa ucapannya katanya? Qad sakilat ummuhu man kunta wahidah. Ya. Wa bata muntashiban fi burtunil asad. Iya, jangan harus hafal ya. Qad sakilat ummuhu man kunta wahidah wa bata muntashiban fi burtunil asad. Ini ucapannya Hasan, penyair. Ya. Rasulullah SAW. Qad sakilat ummuh. Ya, aslinya man kunta wahidah wa bata muntashiban fi burtunil asad qad sakilat ummuh. Kalau di An-Nihaya Al-Bidayah wa Nihaya lafaznya beda. Yaitu man kunta sahibah. Kemudian di tempat yang lain wa bata muntashiban ada yang wasara muntashiban. Ya, maknanya kurang lebih orang yang menjadi temanmu seperti kepada Rasul SAW. Wa bata muntashiban fi burtunil asad, dan dia masuk ke pelukannya cangkraman singa, mungkin resiko yang dihadapi berat. Qad sakilat ummuh, sungguh ibunya telah kehilangan dia. Ya, coba di i'rab kepada qad sakilat ummuhu man kunta wahidah wa bata muntashiban fi burtunil asad. Ya. Qad harfu tahqiq. Sakilat fi'il madhi. Fi'il wa fa'il. Fil madhi. Enggak ada fa'ilnya. Fa'ilnya itu ummuh.
Ya. Fi'lun Ta alamat ta'anis ummuhu fa'il. Ya, fa'il. Wa huwa mudhaf. Ya. Wa Nun jumlah fi'liyah. al-jumlah Al-jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar. khabar man ismu usul mausul mabni ala sukun fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Kunta wahidah. Kunta kana Ya, kana naqisah. Fata ismu kana. Ya, wahidah tamyiz. Tamyiz sih. Pakai apa i'rabnya? Wahidah Khabar kana. Dan jumlah kunta wahidah sebagai fi mahalli raf'in. Sebagai apa? Fi mahalli raf'in. Sebagai apa? Khobar. Khobar. Tadi sudah ada khobarnya. Qad saqilat ummu. Kunta wahidah jumlah sila mausul la mahalla laha min al-i'rab. Rabitnya mana? Wahidah ha. Ada mahal al-i'rab jumlah sila itu. Ya. Kemudian wabata muntashiban. Wawu al-haliyah. Wawu al-atifah. Ya, bata fi'il madhi. Ya, naqis ya. Yang temannya kana juga. Ya, kemudian wasmuhu dhamirun mustatir fi jawazan. Taqdiru huwa. Ya'udila man muntashiban. Khabar bata mansub. Wa alamat nasbi al-fathatu dhahirah fi burthunil asad. Jarun fi harfu jarrin burthuni majrurun bi fi wal jar wal majrur fi muta'alliq bi muntashiban. Ya. Sudah setelahnya. Ya, sebutkan ucapan penyair yang menjadi syahid datangnya khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Ya. Ila malikin ma ummuhu min muharibin abuhu wa kanat kulaybun tusahiru. Ya, jadi Rabb. Ila malikin jar wa majrur muta'alliq bima qablah. Iya. Terus ma ummuhu ma nafiyah. Ummuhu isim berarti maknya apa ini? Tak ma laisa. Ma tamimiyah atau hijaziyah? Maknya. Ya, kalau kita katakan isimnya ma berarti apa? Hijaziyah kan, kalau maknya tamimiyah mubtada. Terus ummuhu ya, min muharibin khabar ma. Ya, khabar ma jar majrur mana? Jar majrur muta'alliq ma'tuf khabar ma. Ya. Abuhu atau ma ummuhu min muharib jumlah ismiyah bagaimana Arabnya? Fi mahalli raf'in khabar mubtada. Ya, mubtada. Abuhu mubtada muakhar mudhaf dhamir muttasil mudhaf ilaih. Ya, jumlah mubtada wal khabar abuhu in ma ummuhu min muharib. Abuhu kan mubtada khabar ini. Bagaimana Arabnya? Jumlah al-mubtada wal khabar fi mahalli apa? Jarrin sebagai sifat bagi malikin, ya kan? Wala kanat kulaybun tusahiru. Wawu ataf. Wawu harfafin, ya. La harfu nafin kanat fi'il naqis. Terus wa fa'iluhu ya. Kulaybun sebagai apa? Kulaybun isim kanat, ya. Kemudian tusahiru khabar kanat. Ya, khabar kanat. Pada mahalnya apa? Fi mahalli nasbin. Ya. Tusahiru failnya apa? Tusahiru? Hiya. Kembali ke ummuhu. Mana? Tusahiru kulayb qabila. Ha kembali ke mana? Abu. Ya. Ya, kita lanjutkan. Famna'hu. Ya. Habis ya. Atau Ashraf al-kalimah muraja'ah tadi, ucapan penyair dua tadi yang menjadi syahid datangnya jumlah ismiyah dan fi'liyah sebagai khabar muqaddam. Coba yang pertama
sakilat ummuhu man kunta wahidahu qad sakilat ummuhu man kunta wahidahu qad sakilat ummuhu man kunta wahidahu wa bata muntashiban fi burtunil asadi. Ya, kemudian yang kedua, ila malikin ma ummuhu min muharibin abuhu walau kanat qulaybun tusahiru. Ya, sampai. Kita masuk ke bahasan berikutnya, famna'hu hina yastawil juz'ani 'urfan wa nukran 'adima bayani. Kadza idza mal fi'lu kana al-khabara aw qusida isti'maluhu munhasira aw kana musnadan li dhi lam ibtida aw lazim as-sadri kaman li munjida. Famna'hu hina yastawil juz'ani 'urfan wa nukran 'adima bayani. Cegahlah itu. Kembali mana? Famna'hu. Kembali mana? Ya. Kembali mana? Kepada at-taqdim. Ya, famna'hu. Ya. Taqdim apa? Khabar. Sebelumnya lihat wal aslu fil akhbari an tu'akhkhara. Hukum asal dari khabar adalah diakhirkan setelah mubtada. Wa jawazu taqdima idla darara. Mereka membolehkan didahulukan khabar dari mubtada idla darara ketika tidak ada darar. Ya, ketika tidak ada darar. Famna'hu, cegahlah taqdim al-khabar hina yastawil juz'ani, ketika dua bagian ini mubtada dan khabar sama, urfan dalam hal ma'rifahnya, wa nukran ataupun nakirahnya, dalam kondisi adimai bayani, tidak ada yang menjelaskan bahwasanya, tidak ada yang menentukan memastikan bahwasanya ini mubtadanya atau itu khabarnya. Paham enggak ini? Famna'hu, cegahlah ya didahulukannya khabar, tahanlah didahulukannya khabar dari mubtada ketika dua bagian ini, yakni mubtada khabar sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah dalam keadaan adimai bayani, tidak ada penjelas yang menjelaskan bahwasanya mubtadanya ini. Dari sini diketahui bahwasanya kalau sama-sama keduanya nakirah ataupun sama-sama ma'rifah boleh didahulukan khabarnya dari mubtada kalau ada bayan, ada keterangan yang memastikan bahwasanya mubtadanya yang ini, yang didahulukan ini misalkan. I'rabnya jelas ya, famna'hu. Imna' fil amr mabni 'ala sukun fa'il mustatir fihi wujuban ta'tur antaha dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli apa? Nasbin maf'ulun bih. Hina dzarfu zaman, ya muta'alliq dengan apa? Imna'. Ya. Dzarfu zaman. Ya, mabni 'ala fath fi mahalli apa? Nasbin. Dan dia mudhaf. Ya. Yastawi fi'lun mudhari' marfu' litajarruhi min an-nasib wal jazm wa 'alamat raf'i ad-dhammah al-muqaddarah. Al-juz'an fa'il ya marfu'. Jumlah min al-fi'li wal fa'il fi mahall jar bi idafati hin ilaih. Jumlah yastawi al-juz'ani jumlah fi'liyah pada mahallnya jar mudhaf ilaih. Ya. Urfan di situ tamyiz. Ya, demikian pula nukra ataupun nukra diatafkan pada urfan. Urfan tamyiznya. Ketika sama al-juz'an ini, sama apanya? Gitu. Ma'rifahnya dan nakirahnya. Asli kan hina yastawi ma'rifatu al-juz'aini gitu. Muhawal dari apa ini? Tamyiznya? Muhawal dari apa? Dari fa'il, maf'ul atau apa? Atau ghair muhawal? Dari fa'il ya. Dari fa'il. Asli yastawi ma'rifatu al-juz'ain. Kema'rifahannya dua bagian itu. Kemudian adimai hal ya dari al-juz'ain dalam keadaan kosong dari penjelasan, dan yang mudhaf bayan mudhaf ilaih. Insyaallah ini jelas ya makna dan i'rabnya. Famna'hu hina yastawil juz'ani, cegahlah ya pendahuluan ataupun cegahlah khabar yang didahulukan ataupun janganlah didahulukan khabar ya ketika dua bagian ini sama-sama ma'rifah dan nakirah dalam keadaan tidak ada yang menjelaskannya. Kalau ada yang menjelaskannya boleh meskipun sama-sama ma'rifah ataupun nakirah. Yani boleh didahulukan khabar dari mubtada. Kadza idza mal fi'lu kana al-khabara. Ini pembahasan tentang apa? Tempat-tempat di mana dilarang khabar didahulukan dari apa? Mubtada. Yang pertama apa di sini? Ketika keduanya sama-sama ma'rifah, sama-sama nakirah dalam keadaan tidak ada yang menjelaskan atau memastikan bahwasanya mubtadanya ini. Masih tersamarkan gitu. Bisa dipahami itu ya? Kadza idza mal fi'lu kana al-khabara aw qusida isti'maluhu munhasira. Tempat yang kedua dari dilarangnya khabar didahulukan dari mubtada adalah ketika khabarnya bentuknya fi'il, jumlah fi'liyah. Kadza idza mal fi'lu kana al-khabara. Iya. Itu tidak boleh.
Apa contohnya tadi yang sudah kita lewat? Qad sakilat ummuhum an kunta wahidah. Jelas nggak boleh kita jadikan jumlah fi'liyah sebagai apa? Sebagai mubtada ataupun tidak boleh didahulukannya. Kada idza mal fi'lu kana khabar, selangi ya, penjelasannya demikian pula apabila fi'il dia sebagai khabar. Ya, seperti yang akan contohkan seperti Zaidun kharaja. Kita dahulukan kharajanya misalkan, bukan jumlah ya, fi'il, beda jumlah. Kalau tadi jumlah, kalau ini fi'il. Zaidun kharaja khabar. Harus diakhirkan ketika khabar ini fi'il. Kalau didahulukan kharaja Zaidun, boleh enggak? Enggak boleh. Nanti bukan khabar lagi. Jadi fa'il Zaidunnya. Ya, beda ya. Nah, kalau tadi yang sebelumnya itu jumlah fi'liyah kayak qasada apa? Yang sudah kita lewat itu qasadaka ghulamuhu rajulun itu. Qasadaka apa? Ghulamuhu rajulun, ini jumlah fi'il bukan fi'il ya. Kalau ini fi'il saja. Au qusida isti'maluhu munhasira, tempat yang ketiga dari dilarangnya khabar mendahului mubtada adalah ketika ya, diniatkan penggunaan khabar ini untuk hasar. Ini untuk hasar, nanti akan ada contohnya. Ya, kaza di situ Arabnya jar majrur muta'alliq dengan inna juga. Jar majrur muta'alliq dengan inna juga sama. Kemudian idza, ya, idza itu dzarf lima yustaqbal min az-zaman, untuk yang akan datang. Ya. Ma zaidah biasa, mas la idza biasanya apa? Zaidah. Ya, ma zaidah li taukid. Ya. Dan fi'il itu sebagai apa? Sebagai isim kana. Ya. Al-fi'lu ismun li kana mahdhufah. Jadi di sini fi'il itu isim dari kana yang mahdhuf, bukan dari kana yang mazkur ba'dah, bukan. Jadi al-fi'lu sebagai isimnya kana yang mahdhuf. Tufassiruha al-mazkur ba'dah, yang mana kana yang mahdhuf ini ditafsirkan oleh kana yang setelahnya. Kenapa kira-kira tidak dijadikan di sini al-fi'lu mubtada? Hah? Siapa tahu? Karena yang namanya jumlah yang datang setelah itu harus jumlah apa? Fi'liyah. Iya kan? Sudah kita lewatkan. Harus jumlah fi'liyah, sehingga di situ al-fi'il i'rabnya sebagai isimnya kana yang mahdhufah yang dicukupkan dengan kana yang disebut setelahnya. Aslinya apa? Idza makana al-fi'lu gitu. Jadi fi'il adalah isim kana yang mahdhufah, ditafsirkan oleh kana setelahnya. Khabarnya mahdhuf juga sama. Kemudian jumlah min kana al-mahdhufa wasmuha, jumlah dari kana dan isimnya mahdhuf. Ya, dan khabarnya juga pada mahalnya jar karena mudhaf ilaih, didhafahkan idza kepadanya. Ya. Kemudian kana yang berikutnya, kana yang mazkur itu fil madhi naqis, isimnya dhamir mustatir fi jawazan, takdirnya huwa, ya'ud ila al-fi'l, kembali kepada fi'il. Ya, al-khabar kana. Wal alif lil itlaq. Kemudian jumlah ini kana al-khabara tidak ada mahal. Kenapa? Jumlah tafsiriyah. Jumlah tafsiriyah tidak ada mahal dalam i'rab. Ya. Kemudian au harf atfin. Ya, qusida fil madhi mughayyir as-sigha mabni lil majhul. Ya, isti'maluhu naib fa'il. Naibul fa'il dari qusida. Ya. Kemudian munhasira hal dari mudhaf ilaih. Isti'maluhu munhasira. Di sini bisa ya datang hal dari apa? Mudhaf ilaih. Masih ingat kenapa bisa? Aslinya kan hal datang dari mudhaf, tapi di sini dari mudhaf ilaih. Masih ingat apa yang bolehkannya? Ya, karena di sini mudhafnya beramal. Ya, sebagai apa hak di sini i'rabnya isti'maluhu? Idhafah. Apa ini idhafah? Masdar ila maf'ulihi atau isbah masdar ila fa'ilihi? Hah? Sebagai mana maf'ulnya? Ya. Ketika digunakan khobar ini dalam keadaan munhasira. Ya. Untuk hasar. Ya. Ya, soal kemarin ini saya lewat kan penjelasan kapan ya
hal bisa datang dari mudhaf ilaih. Ini di antaranya ketika mudhafnya beramal pada mudhaf ilaih. Apa dalam ayat Al-Qur'an itu? Ilallahi marji'ukum jami'a. Ya kan? Aw kana musnadan li lam ibtida aw lazim as-sadri kaman li munjida. Kemudian tempat berikutnya dari tidak diperbolehkannya khabar mendahului mubtada adalah ketika khabarnya musnadan li lam ibtida, disandarkan kepada lam ibtida, lamul ibtida. Aw lazim as-sadri, tempat yang berikutnya. Atau ketika khabarnya atau aw lazim as-sadri kaman li munjida. Atau ketika mubtadanya menetapi sadr, as-sadarah, menempati awal jumlah seperti man li munjida. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami nih? Jadi tempat yang pertama tadi ketika sama-sama ma'rifah, sama-sama nakirah, tidak ada penjelasan yang menjelaskan atau memastikan salah satu sebagai khabar atau mubtada. Yang kedua ketika khabarnya adalah fi'il. Yang keempat ketika dimaukan dengan apa? Qusida isti'maluhu munhasira. Isti'maluhu kembali mana ya? Ketika dimaukan dengan penggunaannya adalah untuk hasr. Kembali ke mana? Khabar itu mubtada. Ya mubtada ya, karena tadi bahasanya kan larangan mubtada mendahului khabar. Au kana musnadan li lam ibtida, atau ketika khabarnya disandarkan kepada lamul ibtida. Kemudian lazim sadr, atau ketika mubtadanya menetapi awal jumlah seperti man li munjida. Siapakah? Ya. Li untukku. Ya, siapakah li yang mau menjadi bagiku munjida, penolong. Ya. Kita lihat sini syarahnya penjelasannya. I'rabnya jelas ya. Au harfu atin. Atifah di situ. Karena fil madhi naqis. Isimnya apa? Dhamir mustatir. Ya. Fihi jawazan takdirnya huwa ya'ud ilal khabar. Kembali kepada khabar. Ya, kembali kepada khabar. Kemudian musnada sebagai khabarnya kana lidhi lam jar majrur. Ya. Muta'alliq dengan apa? Musnada. Ya. Aw lazimi as-sadri, aw lazimi sadr, aw harf 'athfin lazim ma'tuf 'ala dhi. Lidhi lam ibtida aw lidhi lazimi sadr. Aw kana musnadan lidhi lam ibtida aw lazimi gitu. Ataukah dia khabar itu musnadan disandarkan kepada lam ibtida atau khabarnya musnadan. Ya. Lazimi sadri kaman li munjida. Ya. Coba kita baca dulu apa keterangan syarahnya di sini. Yanqasimul khabaru bin nazari ila taqdimihi 'ala al-mubtada' wa ta'khirihi 'anhu thalathata aqsamin. Khabar terbagi dari sudut pandang takdim, didahulukannya dia dari mubtada dan diakhirkannya ada 3 macam. Khabar dari sudut pandang didahulukannya dan diakhirkannya dari mubtada ada 3 macam. Yang pertama qismun yajuzu fi taqdim wa ta'khir. Satu macam yang boleh di situ khabar didahulukan dan diakhirkan dari mubtada. Waqad sabaqa dzikruh, dan ini telah lewat. Wa qismun yajibu fihi ta'khirul khabar. Kemudian macam yang kedua di mana khabar wajib diakhirkan ya dari mubtada. Mubtada dulu baru khabar. Wa qismun yajibu fihi taqdimul khabar. Macam yang ketiga, macam yang wajib didahulukan di situ khabar. Jadi macam yang pertama boleh khabar ditakdim dan takhir. Yang kedua yajibu fi ta'khirul khabar, khabar wajib diakhirkan. Yang ketiga khabar wajib didahulukan. Ya di sini kita akan perjelas nanti makna apa ucapan nazim tadi di sini. Fa asyara bi hadhil abyat ila al-khabari al-wajib ta'khir fa dzakara minhu 5 mawadhi'. Beliau mengisyaratkan dengan bait-bait ini kepada al-khabar al-wajib ta'khir, khabar yang wajib diakhirkan. Fadzakar minhu 5 mawadhi', maka beliau sebutkan di antaranya di 5 tempat. Di 5 tempat. Al-awwal, yang pertama,
an yakuna kullun minal mubtada'i wal khabari ma'rifatan aw nakiratan salihatan lij'aliha mubtada'an. Ya, ketika masing-masing dari mubtada dan khabar itu ma'rifah, sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah, salihan lij'aliha mubtada'an, yang masing-masingnya bisa dijadikan mubtada, sama-sama ma'rifah, sama-sama nakirah. Wala mubayyina lil mubtada'i min al-khabar. Di sisi lain tidak ada ya yang menjelaskan atau membedakan antara mubtada dari khabar. Contoh, Zaidun akhuka. Zaidun akhuka sama-sama apa? Ma'rifah. Ketika antum menghendaki ya Zaidun akhuka, makna Zaidun akhuka bukan akhuka Zaidun, ya maka harus didahulukan dulu Zaidun akhuka. Apa maknanya? Apa bedanya dari sisi makna antara Zaidun akhuka dengan akhuka Zaidun? Ini pemberitaan kepada orang yang dia sudah kenal gitu dengan Zaid, cuma dia belum tahu bahwa Zaid itu saudaranya. Zaid itu teman saudara kamu loh. Ini sepersusuan misalkan. Dia sudah kenal Zaid gitu, cuma belum tahu ukhuwah antara dengan Zaid, maka diungkapkan Zaidun akhuka. Zaid itu ternyata saudara kamu. Ataupun kalau akhuka dulu maknanya beda. Dia punya cuma nggak tahu ya siapa saya. Iya. Kata ibu saya punya saudara gitu, cuma nggak tahu saudaranya siapa. Kamu punya saudara sepersusuan. Maka dikatakan akhuka Zaid, aku itu Zaid gitu. Jadi beda dua ungkapan ini. Ya bisa masing-masingnya dijadikan sebagai mubtada. Ya. Ketika yang antum maukan tadi Zaidun akhuka adalah pemberitaan kepada seorang yang sudah kenal Zaid tapi belum tahu adanya ukhuwah antara dia dengan Zaid, maka dikatakan Zaidun akhuka. Zaid sebagai mubtadanya, akhuka khabarnya. Tapi kalau beritanya adalah tentang orang yang dia sudah tahu punya ukhuwah tapi nggak tahu dengan siapa ukhuwahnya, kamu tuh punya saudara sepersusuan loh, dia nggak tahu, kasih tahu dengan akhuka Zaid, saudaramu tuh Zaid. Jadi beda gitu ya. Kalau seperti ini Zaidun akhuka sama-sama ma'rifah, maka harus yang pertamanya dijadikan sebagai apa? Mubtada, yang keduanya khabar. Kalau akhuka Zaidun, ya akhuka yang mubtada, Zaid khabar gitu. Hukum asal kalau sama-sama memungkinkan dijadikan sebagai apa? Mubtada, maka hukum asalnya mubtada apa? Ini awal. Ya. Hukum asalnya khabar apa? Diakhirkan, iya kan? Kemudian contoh yang berikutnya, wa afdalu min Zaidin afdalu min Amrin. Yang lebih mulia daripada Zaid adalah yang lebih mulia dari Amr. Ini kan sama-sama apa? Sama-sama nakiro ya. Afdalu min Zaidin, orang yang lebih mulia dari Zaid. Iya. Dia lebih mulia daripada Amr. Ya. Ini juga sama kalau dibalik, ya mananya beda. Afdalu min Amrin, afdalu min Zaidin, beda. Sehingga harus antum menjadikan afdalu yang pertama sebagai mubtadanya. Kenapa tidak ada bayan di situ yang menjelaskan? Ya bahwasanya misalkan afdalu yang pertama ini khabarnya enggak ada. Maka harus jadikan yang pertama ini sebagai mubtada, yang kedua akhir. Ya, yang kedua sebagai khabarnya sesuai dengan hukum asal. Wala yajuzu taqdimul khabar fi hadza wa nahwihi. Tidak boleh mendahulukan khabar pada contoh ini dan semisalnya. Lianna kalau qaddamtahu faqulta, dikarenakan seandainya engkau dahulukan khabarnya dengan engkau katakan akhuka Zaidun, engkau menghendaki maknanya Zaidun akhuka, cuma engkau dahulukan akhuka Zaidun. Atau afdalu min Amrin afdalu min Zaidin. Ya. Afdalu min Amrin afdalu min Zaidin, engkau menghendaki afdalu min Amrin sebagai khabar muqaddam, kemudian afdal min Zaidin sebagai mubtadanya. Ini enggak boleh. Lakan al-muqaddam mubtada. Kalau seperti ini adanya maka harus yang didahulukan itu sebagai mubtadanya. Akhuka Zaidun berarti akhuka mubtadanya, Zaid khabarnya. Sehingga mananya tadi maknanya. Ya, akhuka Zaidun diucapkan kepada seseorang yang dia sudah mengetahui adanya ukhuwah persaudaraan cuma enggak jelas siapa ya saudaranya. Dikatakan akhuka Zaid, saudaramu itu Zaid. Ya demikian dulu afdalu min Amrin afdalu min Zaidin. Ya. Wa anta turidu an yakuna khabaran min ghairi dalil yadullu alaih. Kenapa? Karena engkau menghendaki untuk menjadikan akhuka, untuk menjadikan afdalu min Amrin sebagai khabar tanpa ada dalil yang menunjukkan bahwasanya akhuk dan afdal itu sebagai khabar yang ada dalil. Dalam kondisi di sini sama-sama ma'rifat dan nakirah, maka dalam kondisi seperti ini harus yang pertama dijadikan mubtada, yang kedua sebagai khabar. Fa wujida dalilun,
Nah, ini syarah dari pensyir yang pertama tadi ya. Famna'hu hina yastawil juz'ani urfan wa nukran adimai bayani. Adapun kalau ditemukan atau didapati adanya dalil yang menunjukkan bahwasanya salah satunya sebagai mubtada dan yang lain khabar, boleh ditakdim dan ditakhir khabarnya meskipun sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah. Ya. Contohnya di sini fa in wujida dalilun, apabila ditemukan didapati adanya dalil yang menunjukkan bahwasanya yang mendahului itu adalah khabar, maka boleh meskipun sama-sama ma'rifah. Contoh Abu Yusuf, Abu Hanifah. Abu Yusuf, Abu Hanifah. Ya. Abu Yusuf, Abu Hanifah. Abu Yusuf ya Abu Hanifah gitu. Di sini boleh. Ya juzu taqaddumul khabar. Boleh didahulukan khabarnya. Yaitu siapa khabarnya? Abu Hanifah khabarnya. Ya. Karena yang yuhaddas anhu siapa di sini? Yang dibahas siapa? Abu Yusufnya. Abu Yusuf ya Abu Hanifah gitu. Ya. Li'annahu ma'lumun anal murada tashbihu Abi Yusuf bi Abi Hanifah, karena sudah diketahui bahwasanya dimaksud dengan ucapan ini Abu Yusuf Abu Hanifah adalah menyerupakan Abu Yusuf dengan Abu Hanifah. Iya. Musyabbahnya siapa di sini? Abu Yusuf. Musyabbah bihinya siapa? Abu Hanifah. Siapa yang lebih mulia antara musyabbah dengan musyabbah bih? Musyabbah bihnya Abu Hanifah. La tushabbihu Abi Hanifah bi Abi Yusuf. Tidak engkau menyamakan atau menyerupakan Abu Hanifah dengan Abu Yusuf. Kenapa? Ya Abu Hanifah lebih mulia. Ini kan? Maka dikatakan Abu Yusuf Abu Hanifah. Abu Yusuf seperti Abu Hanifah gitu. Jelas ini kabarnya. Ya, Abu Yusuf Abu Hanifah. Sehingga seperti itu. Ya. Jelas di sini kabarnya adalah apa? Abu Yusuf Abu Hanifah. Enggak apa-apa untuk mendahulukan. Ya. Abu Yusuf Abu Hanifah atau Abu Hanifah Abu Yusuf. Maknanya jelas. Ya, karena di sini juga disebutkan li'annahu la yushabbah al-ustadz bitilmidz. Karena yang namanya ustadz tidak diserupakan dengan murid, balil ma'hud, bahkan yang diketahui, dimaklumi adalah menyerupakan murid dengan ustadz, Jadi robnya bagaimana Abu Yusuf? Sebagai apa? Sebagai mubtada. Terus Abu Hanifah sebagai apa? Khabar. Iya. Ya boleh di sini dikatakan Abu Yusuf Abu Hanifah atau Abu Hanifah Abu Yusuf. Ya. Maknanya sama. Ya. Yaitu menyerupakan Abu Yusuf dengan Abu Hanifah. Ya. Kalau Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Hanifah sebagai apa Irobnya? Kalau Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Hanifahnya sebagai apa? Khabar, muqaddam. Abu Yusuf sebagai mubtada. Ya, kalau di sini Abu Yusuf, Abu Hanifah sesuai asalnya. Abu Yusuf mubtada, Abu Hanifah khabarnya. Kalau dibalik, Abu Hanifah, Abu Yusuf, berarti Abu Hanifahnya khabar, Abu Yusufnya mubtada. Wa minhu qawluhu, diantaranya juga ucapan menyair, banuna banu abnaina wa banatu banuhunna abnaur rijalil aba'idi. Banuna banu abnaina wa banatuna banuhunna abnaur rijali al aba'idi. Ya. Kalau secara zahir terjemahnya kita terjemahkan apa adanya, keliru. Yaitu kita menjadikan yang pertama yang mubtada, yang keduanya khabar. Yaitu dengan dikatakan banuna banu abnaina. Anak-anak kami adalah cucu-cucu kami. Kan beda tuh. Banuna adalah banu abnaina, kan enggak pas. Anak-anak kami adalah anak dari anak-anak kami. Ya, salah. Ya. Kenapa? Karena di situ banuna ternyata sebagai apa? Sebagai khabar apa? Muqaddam. Banuna banu abnaina. Artinya apa? Banu abnaina gitu loh. Cucu-cucu kami, ya anak-anak kami juga gitu. Banu abnaina, anak laki-laki dari anak laki-laki kami. Cucu laki-laki dari anak laki-laki kami, ya banuna, anak-anak kami juga sama gitu. Jadi aslinya banu abnaina banuna. Anak-anak dari anak-anak laki-laki kami adalah ya anak-anak kami, seperti anak-anak kami, ya.
Paham ya? Maknanya banu abnaina banuna itu aslinya. Di sini khabarnya banuna didahulukan. Boleh, kenapa? Karena jelas gitu, ada dalil yang menunjukkannya. Bahwasanya di situ banuna khabar, banu abnaina mubtada. Tadi artinya banu abnaina, anak-anak dari anak-anak kami, anak-anak laki-laki kami, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki kami adalah sama, anak seperti anak-anak laki kami. Gitu. Sedangkan banatuna, banuhunna, ya, sedangkan banatuna anak-anak perempuan kami, banuhunna anak-anak laki-laki dari anak-anak perempuan kami adalah abnaur rijal al-abaid, anak-anak kaum laki-laki yang jauh. Ya, paham kan? Ya, kalau cucu laki-laki itu masih nyambung nasabnya dia. Jadi seperti anak laki-lakinya langsung. Adapun cucu laki-laki dari anak perempuan ya sudah milik orang lain, terbawa orang lain. Iya kan? Nasabnya terbawa bapaknya. Ya. Yang itu bukan anak dia. Ngerti pahamnya? Maknanya. Faqauluhu banuna khabarun muqaddam. Ucapan menyair banuna itu khabar muqaddam. Banu abnaina mubtada muakhar. Kenapa? Li'anna al-murada al-hukmu ala bani abnaihim bi annahum ka banihim. Karena ini dimaukan oleh penyair adalah ya, hukum tentang bani abnaihim, bahwasanya anak laki-laki dari anak-anak mereka ataupun cucu laki-laki dari anak laki-laki mereka, bahwasanya mereka itu seperti anak-anak mereka sendiri. Walaysa al-muradu al-hukmu ala banihim bi annahum ka bani abnaihim. Bukanlah ini dimaukan oleh penyair di sini adalah hukum tentang bahwasanya banihim, anak-anak laki mereka seperti cucu laki-laki mereka, bukan. Masa dicerupakan yang tinggi anak laki-laki dengan cucu? Ya. Salah kan? Ya, dicerupakan yang jauh cucu laki-laki seperti anak laki-lakinya langsung. Nah, ini jelas ya dengan ini makna ucapan an-nazim famna'hu hina sayul juz'ani hurfan wa nukran adime bayani. Sebelum lanjut ada yang masih belum jelas? Ya, sekarang kita lihat penjelasan ucapan an-nazim kadza idzamal fi'lu kana al-khabara. Demikian pula apabila khabarnya fi'il, maka tidak boleh di situ khabarnya didahulukan. An yakuna al-khabaru fi'lan rafi'an li dhamiril mubtada mustatira. Yaitu ketika khabarnya berupa fi'il yang dia merafa'kan dhamir yang kembali kepada mubtada, dhamir mustatir yang kembali kepada mubtada. Saya ulangi. Yaitu ketika khabarnya adalah fi'il yang merafa'kan dhamir mustatir yang kembali kepada mubtada. Contoh Zaidun qama. Zaidun qama. Zaidun mubtada, khabarnya fi'il qama, dan qama merafa'kan dhamir mustatir huwa yang kembali kepada Zaid. Faqama fa'iluhu al-muqaddar khabarun an Zaidin. Maka qama dan fa'ilnya mustatir ya, khabar dari Zaid. Wala yajuzu taqdim, tidak boleh didahulukan di sini khabarnya, qamanya dulu kemudian Zaid. Tidak boleh dikatakan qama Zaidun dengan niatan antum menjadikan qamanya khabar, Zaid mubtadanya, enggak boleh. Ala an yakuna Zaid mubtada muakhkhara wal fi'lu khabara muqaddama, dengan menjadikan atau meniatkan Zaid mubtadanya kemudian fi'ilnya khabar muqaddam. Bal yakunu, bahkan ketika itu susunannya jadi berubah. Bal yakunu Zaidun fa'ilan li qama, bahkan kalau seperti itu susunannya maka Zaid sebagai fa'il bagi qama. Fala yakunu min babil mubtada wal khabar, maka tidak masuk pada bab mubtada khabar. Bal min babil fi'li wal fa'il, bahkan masuknya kepada bab fi'il dan fa'il. Falau kana al-fi'lu rafi'an li dhahiri nahu Zaidan qama abuhu jaza taqdim. Adapun kalau fi'ilnya merafa'kan isim dhahir maka boleh didahulukan. Seperti yang sudah lewat tadi. Zaidun qama abuhu, boleh. Qama abuhu Zaidun. Kenapa? Zaidun qama abuhu boleh dikatakan qama abuhu Zaidun. Kenapa? Karena fi'ilnya merafa'kan isim dhahir, bukan dhamir mustatir yang kembali kepada mubtada, bukan. Ini seperti yang sudah lewat ini. Jazat taqdim, boleh didahulukan. Fataqul, sehingga engkau katakan qama abuhu Zaidun. Ini enggak samar, jelas. Qama abuhu Zaidun. Ya. Wa qad taqaddama dzikrul khilaf fi dzalik. Terlewat penyebutan perselisihan dalam masalah ini. Di mana sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Orang-orang Basrah membolehkannya. Dan itu insyaallah yang rajih. Wa kadzalika yajuzu taqdimu idza rafa'a al-fi'la dhamiran barizan. Demikian pula boleh didahulukan khabar yang berupa fi'il apabila dia merafa'kan fi'il, apabila fi'il merafa'kan idza rafa'a al-fi'lu dhamiran barizan, ketika fi'ilnya merafa'kan dhamir bariz bukan mustatir. Contoh Az-Zaidani qama.
Az-Zaidani qoma, boleh dikatakan qoma Az-Zaidani. Ya. Fa yajuzu an tuqaddim al-khabar, boleh engkau ketika itu, yakni ketika fiilnya marfa'kan dhamir baris untuk mendahulukan khabarnya dengan kau katakan qoma Az-Zaidani, qoma Az-Zaidani. Wa yakunu Zaidan, sehingga Zaidan itu dijadikan mubtada muakhar dan qoma khabar muqaddam. Wa mana dzalik qaumun, meskipun sebagian kaum yang melarangnya. Tapi ini kalau secara zahir boleh ya, enggak ada di sinilah jelas. Wa idza arafta hadha fa qaul al-musannif kadza idza mal fi'lu kana al-khabara yaqtadi wujub ta'khir al-khabari al-fi'li mutlaqa wa laysa kadhalik bal inma yajibu ta'khiruhu idza rafa'a dhamiran lil mubtada mustatira kama taqaddam. Jika engkau telah mengerti hal ini, ya, maka lihat faqaulul musannif, maka ucapannya musannif yang beliau mengatakan dalam baitnya kadza idza mal fi'lu kana khabar, seperti yang mutlak ya. Demikian pula apabila khabarnya adalah fi'il, maka harus ataupun tidak boleh didahulukan. Demikian pula apabila khabarnya fi'il, maka tidak boleh dia didahulukan dari mubtadanya. Seperti yang mutlak ya. Ini yaqtadi wujub ta'khir, ungkapan beliau ini konsekuensinya adalah mengharuskan untuk khabar itu diakhirkan. Untuk khabar yang berupa fi'il itu diakhirkan secara mutlak, iya kan? Kadza idza mal fi'lu kana khabara. Demikian pula apabila khabarnya berupa fi'il, maka harus diakhirkan seperti yang mutlak, iya kan? Yaqtadi wujub ta'khiril khabaril fi'li. Berkonsekuensi untuk mengharuskan ya, untuk mengakhirkan khabar yang berupa fi'il secara mutlak. Walaysa kadzalik, padahal tidaklah demikian. Yang benar tidaklah demikian. Bal inna ma yajibu ta'khiruhu idza rafa'a dhamiran lil mubtada'i mustatira. Bahkan hanyalah yang wajib untuk diakhirkan khabar itu, hanyalah khabar itu wajib diakhirkan ketika fiilnya, ketika khabar fiil ini merafa'kan dhamir mubtada ya mustatir, yakni dhamir mustatir yang kembali kepada mubtada kama taqaddam, seperti yang telah lewat. Sehingga ucapan beliau tidak mutlak ya. Kadza idza mal fi'lu kana al-khabara, tidak mutlak. Khusus pada apa? Khabar fi'il yang dia merafa'kan dhamir mustatir yang kembali kepada mubtada. Adapun kalau yang dirafa'kan oleh khabar fi'il ini adalah isim zahir atau dhamir baris, maka boleh didahulukan. Asalis yang ketiga, ini menafsirkan ucapan beliau au qusida isti'maluhu munhasira, dimaukan dengan khabar itu hasr. Hanya kunal khabar mahsuran bi innama, ketika khabarnya dihasr dengan innama, ini pun harus diakhirkan khabarnya. Ya. Kembalinya kepada khabar semua berarti ya. Qusida isti'maluhu munhasira, atau dikehendaki penggunaan khabar itu untuk hasr. Ya. Mahsuran bi innama, dihasr dengan innama. Contoh innama Zaidun qa'imun, hanyalah yang berdiri itu Zaid. Hanyalah Zaid yang berdiri. Yang dihasr khabar berarti apa? Hanyalah yang berdiri itu Zaid, ya kan? Yang dihasr bukan Zaidnya, tapi apa? Berdirinya ya. Kan? Masih ada? Terjemahnya berarti apa kalau yang dihasr khabarnya? Hanyalah yang berdiri itu Zaid. Ya. Kalau hanyalah Zaid yang berdiri, berarti yang dihasr apa? Ya, mubtadanya kalau itu. Di sini yang dihasr apanya? Khabarnya. Berarti apa terjemahnya? Innama Zaidun qa'im. Hanyalah yang berdiri itu Zaid. Kalau diterjemahkan hanyalah Zaid yang berdiri, yang dihasr Zaidnya berarti. Ya, sehingga diperhatikan tuh. Au bi illa, atau hasr dengan illa, ma Zaidun illa qa'im. Tidaklah Zaid kecuali dia berdiri. Ya. Ya sama terjemahnya kurang lebih dengan yang sebelumnya. Wa huwal murad biqaulih, inilah yang dimaukan dengan ucapan beliau dalam bait tadi, au qusida isti'maluhu munhasira, atau ketika dikehendaki dengan khabar ini hasr, maka dia harus diakhirkan, tidak boleh didahulukan. Hasr dengan innama atau hasr dengan illa. Ya. Fala yajuzu taqdimu qa'im 'ala Zaid, sehingga dalam hal ini tidak boleh, dalam keadaan seperti ini tidak boleh qa'im didahulukan ya di atas Zaid. Ada dua contoh ini, hanya semisal itu. Wa qad ja'a taqdim ma illa syudzudha ka qouli syair, dan telah datang didahulukannya khabar ya ma illa, bersama illa. Tapi syadz di sini disebutkan fa ya rabbi hal illa bika an-nasru yurtaja alaihim wal illa alayka al-mu'awwalu. Fa ya rabbi hal illa bika an-nasru yurtaja, wahai Rabbku, ya, bukankah tidak ada pertolongan yang diharapkan kecuali darimu
alaihim, atas mereka, musuh-musuh. Wa hal illa 'alaika, wa hal illa 'alaika al-mu'awwalu, bukankah ya tidak ada tempat bersandar kecuali kepadamu. Di sini 'alaikanya didahulukan khabarnya. Aslinya apa? Ya, wa hal al-mu'awwalu illa 'alaika gitu. Ini wa hal illa 'alaika. Maksudnya wa hal al-mu'awwalu illa 'alaika. Didahulukan sini 'alaika dulu, khabarnya dulu. Kemudian setelah itu baru mu'awwalnya, itu mubtadanya. Wal aslu wa halil mu'awwal illa 'alaik. Aslinya adalah wa halil mu'awwal illa 'alaika. Bukankah tidak ada tempat bersandar kecuali hanya kepadamu. Faqaddama al-khabar. Tapi di sini penyair mendahulukan penyebutan khabar. Ini syadz, bermakna mungkin jarang dalam pakaian ataupun darurah. Ar-rabi yang keempat, an yakuna khabaran li mubtada qad dakhalat alaihi lamul ibtida nahu la zaidun qa'imun wa huwa al-musyar ilaihi biqaulihi aw kana musnadan li lamil ibtida fala yajuzu taqdimul khabari 'ala lam. Ya, tempat yang keempat yaitu dalam ucapan an-nazim aw kana musnadan li lam ibtida. Ya. Yani an yakuna khabaran, yani khabar ini yang wajib diakhirkan dia sebagai khabar bagi mubtada yang telah dimasuki lam ibtida. Berarti makna ucapan beliau au kana musnadan li lam ibtida, maksudnya ataupun ketika khabarnya ini disandarkan atau dalam keadaan disandarkan kepada mubtada yang dimasuki lam ibtida, itu maknanya berarti. Au kana musnadan li lam ibtida, yani au kana al khabar, atau ketika khabarnya itu disandarkan kepada lidhi, yani mubtada yang memiliki lam ibtida atau dimasuki oleh lam ibtida. Contoh, la zaidun qa'imun. La zaidun qa'imun. Ya. La zaidun qa'imun. Sungguh Zaid sedang berdiri. Wa huwal musyar ilaih, inilah yang disyaratkan dengan ucapannya au kana musnadan li lamil ibtida. Li lamil ibtida. Jelas ini ya. Dengan melihat cara ini kita jelasin. Makna au kana musnadan li lamil ibtida. Yani ketika khabarnya disandarkan kepada dhi, yani mubtada yang dimasuki lam ibtida. Fala yajuzu taqdimul khabar 'ala lam. Maka ketika itu tidak boleh khabarnya didahulukan atas lam, sehingga tidak boleh dikatakan qaimun la zaidun, enggak boleh. Kenapa? Li'anna lam al-ibtida la sadrul kalam, karena lam ibtida memiliki hak sadarah, sadrul kalam, untuk menempati tempat awal dalam jumlah, tempat di depan di dalam jumlah, menempati tempat terdepan dalam jumlah. Wa qad ja'a taqdimu syudzudza, telah datang didahulukannya apa? Khabar dari mubtada yang ataupun dari mubtada yang dimasuki lam. Tapi syadz disebutkan di sini, contohnya ucapan penyair, khalil anta wa man jarirun khaluhu yanalil ala wa yakrumi al akhwala. Ya, khalil anta. Aslinya apa? Khalil anta. La anta khali. Sungguh-sungguh engkau adalah pamanku. Tapi di sini didahulukan khalil anta. Ya. Ya, engkau adalah khali aslinya. Wa man jarirun khaluhu. Dan orang yang jarir itu sebagai pamannya, niscaya dia akan mendapatkan ketinggian wa yakrumi al-akhwala, dan akan menjadi mulia paman-paman yang lain. Ya, di sini mannya mana apa? Isim mausul. Cuma di sini menasabkan, lihat. Isim mausul pada dia. Man jarirun, karena alladzi jarirun khalu, tapi yanali. Menjazmkan seperti mana Mas? Syartiyah. Nah, wa yakrumi diatofkan kepada yanal. Kenapa tasbihan di apa? Man syartiyah, karena dia diserupakan dengan man syartiyah. Kan terkadang demikian. Man kan macam-macam, ada man syartiyah, amalannya apa? Menjazmkan, ada man mausulah, tidak menjazmkan. Terkadang yang mausulah ini diperlakukan seperti perlakuan temannya. Itu man apa? Syartiyah. Dan terkadang juga sebaliknya, man syartiyah diperlakukan seperti man mausulah, tidak menjazmkan. Itu kadang terjadi seperti itu. Ya. Ini jelas. Ya. Tanggung sedikit lagi. Fala anta, maka la anta mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Khali khabar muqaddam. Al-khamis yang kelima, ya ucapan beliau dalam bait tadi. Aw lazimi sadri kaman li munjida. Yani ketika khabarnya disandarkan kepada lazimi sadri. Ya. Ketika khabarnya disandarkan kepada sesuatu yang melazimi sadr. Ya, sadr maksudnya apa? Awal jumlah. Seperti man li munjida. An yakuna al-mubtada lahu sadrul kalam, ketika mubtadanya memiliki hak di awal kalam, seperti asma al-istifham, isim-isim istifham. Yang lain asma syarat, kam khabariyah, ma ta'ajjubiyah. Ya. Contoh, ya. Man li munjida. Man li munjida. Siapakah
ya, yang mau menjadi penolongku. Ya. Man li munjida. Di sini man i'rabnya apa? Isim istifham mabni ala sukun wa hali rafin apa? Mubtada. Li al jar wal majrur muta'alliq bi khabar mahdhuf. Ya, pada mahalnya apa? Rafa. Li jar majrur ya muta'alliq bi khabarin ya mahdhuf fi mahalli rafin. Munjida sebagai apa? Sebagai hal dari dhamir mustatir yang ada pada fi'il yang mahdhuf itu ataupun pada muta'allaq yang mahdhuf. Misalkan man kainun li, pada kain ada huwa. Nah, itu munjida hal dari dhamir yang ada pada kain itu. Faman mubtada, maka man mubtada. Man mubtada harus mubtada. Yang kenapa? Karena di situ dia memiliki hak untuk ditempatkan di awal. Kemudian li khabarnya munjidah hal. Wala yajuzu taqdimul khabar ala man. Tidak boleh mendahulukan khabar dari man. Li man, enggak boleh. Ya. Fala taqul li man munjida. Ya. Insyaallah ini bisa difahami ya. Jadi dengan ini jelas ya apa ini maksud dengan ucapan beliau tadi. Famna'hu hina yastawil juz'ani 'urfan wa nukran 'adimai bayani kadza idza mal fi'lu kana al-khabara aw qusida isti'maluhu munhasira aw kana musnadan li dhi lam ibtida aw lazim sadri kaman li munjida. Ya, terjemahnya tadi, cegahlah khabar untuk didahulukan ketika sama antara mubtada dan khabar dalam hal ma'rifah dan nakirah, dalam kondisi tidak ada yang membedakannya. Demikian pula cegahlah didahulukannya khabar dari mubtada ketika ya khabarnya berupa fi'il, ini ada rinciannya tadi. Atau ketika dimaukan dengan khabar itu hasr, maka tidak boleh khabarnya didahulukan. Atau ketika khabarnya disandarkan kepada mubtada yang dimasuki lam ibtida, atau ketika khabarnya disandarkan ya kepada mubtada yang lazimi sadr. Jadi lazimi sadr ini sifat dari mubtada. Ya. Mubtada yang menetapi sadr awal jumlah seperti isim istifham, isim syarat dan yang lainnya. Seperti contohnya min, man, li, munjida. Ya, sebenarnya sini ada yang mau ditanyakan. Apa barangkali ada yang minta diulang atau kurang paham ditanyakan. Mana? Wa idza arafta hadza? Di ucapan siapa ini? Wa idza arafta hadza itu ya, ucapan asy-syarih ya. وإذا عرفت هذا فقال المصنف كذا إذا ما الفعل كان الخبر يقتضي وجوب تأخير الخبر الفعل مطلقا. Sampai di situ. Alaysa kadzalik. Apabila engkau telah mengetahui, memahami dari penjelasan ini, maka ucapan musannif yaitu dalam bait syairnya tadi atau nazamnya tadi, kadza idza mal fi'lu kana al khabar. Demikian pula apabila fi'il jatuh sebagai khabar atau khabarnya fi'il, maka tidak boleh untuk apa? Khabar fi'il ini didahulukan dari mubtadanya. Ini ucapan beliau ini yaqtadi wujuba ta'khiril khabari al-fi'li mutlaqa. Ya, mengharuskan untuk mengakhirkan khabar fi'il secara mutlak. Enggak boleh didahulukan gitu. Walaysa kadzalik, padahal tidak demikian. Boleh gitu. Khabar fi'il juga didahulukan dari mubtada. Ya. Ada yang boleh maksudnya. Bal inna ma yajibu ta'khiru, hanyalah yang wajib untuk khabar itu diakhirkan apabila khabar fi'il ini merafa'kan dhamir mustatir yang kembali kepada mubtada. Adapun kalau khabar fi'il ini merafa'kan isim zahir atau isim dhamir baris, maka boleh didahulukan. Paham ya? Yang lain? Gimana? Paham? Gimana Hasan? Ada yang belum paham? Utsman? Kalau ada yang belum paham ditanyakan ya. Kalau untuk memahami, insyaallah itu akan membantu pemahaman atau membantu memudahkan hafalannya. Ya, lain nggak ada? Ya, kita hanya panjang mata baca matanya. Yang kemarin belum dihafal ya? Sudahlah. Tadi hanya mau baca nazamnya, tapi yang sebelumnya belum dihafal ya. Berarti hafalan barunya dari famna'hu hina yastawil juz'ani 'urfan wa nukran 'adimai bayani
كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لم ابتدأ أو لازم الصدر كمن لمنجدا. Jadi mungkin kan terus ya, dari awal terus murojaahnya itu. Yang akhirnya aja setorkan sama teman gantian biar lebih mungkin. Nggak salah juga. Yang sudah lancar ada, tapi kadang keliru, ada yang keliru bacaan.